హృదయాన సన్నిహితుడా, చిరకాల స్నేహితుడా, నా హృదయాన సన్నిహితుడా, నా తోడు నీవయ్యా, నీ స్నేహం చాలయ్యా, నా నీడ నీవయ్యా, ప్రియ ప్రభువా యేసయ్యా, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం, చిరకాల స్నేహం ఇది నా యేసు స్నేహం. Praise the Lord. And let's be in a attitude of worship. God, we worship you, Lord Master. When you think of your goodness, Lord Master God, all the blessings that you have given to us, Lord Master God, God, we have no words to express our gratitude, Lord Master God, to thank you, Lord Master God. As Psalmist says, Lord Master God, when you think about, start to count your blessings, Lord God, it's more than that we can write or imagine, Lord Master God. It's more than that we can count, Lord Master God. Everything is a blessing in our lives, Lord Master God. From morning till now, Master God, everything was a blessing, Lord Master God. Thank you. Even as you sing this next song, I wanted to just join with me and let's worship God, okay? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Let's sing, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Together let's sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I will worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Together let's bless the Lord, bless the Lord, my soul, oh
my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I will worship your holy name. Worship your holy name. And on the day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. We worship you together, Lord. Never before, Lord, oh my soul. I will worship your holy name. I will worship your holy name. I will worship your holy name. Yes, Lord Master, we just bless you, Lord Master God, for every good thing, Master God, for all the blessings in our lives, Lord. Thank you. Thank you for this fellowship, Lord Master God, that we could study together, Lord Master God, have fellowship together, even for the relationship that we have in this fellowship, Lord Master God. God, that we grew up as a family, Lord Master God, even physically we are apart, Lord Master God. Thank you for this love, Master God, that you have kept among us, Lord Master God. Come and take control of this meeting, Lord. Be thou glorified, Lord Master God. Bless you, worship you. God, even as Mali shares the word, Lord Master God, be with her, anoint her, Master God. Each and every word, Master God, let it flow with her, from you, Master God, under your anointing, Lord God. Let your name be glorified, Lord Master God. Bring in the people who are yet to join, Lord God. And Lord God, let there be no hindrance, Lord. Bless you, worship in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Over to Dr. Malli. థ్యాంక్ యూ. అందరూ ఉంటే బాగుంటుంది అన్న. మీ గ్రూప్ మీరే కనపడుతున్నారు మళ్ళీ. Okay. అందరికి మణిబాబానికి చాలా రోజుల తర్వాత శంకరక్కకి I greet you all in matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. I thank God for giving this beautiful opportunity. Praise Lord Akka. I thank God for giving this beautiful opportunity. For a long time again, as a small CMF Karnool gathering, we are gathering here. Today my portion actually I take from the Romans 12th chapter. So I took from the Bible, Romans 12th chapter. This is the chapter actually everybody knows this chapter. This chapter is actually totally 21 verses are there. But there's, if you take any book, Bible, NIV, actually it is from third verse to 8 verse. It's like a humble service in the body of Christ. So how to serve the God, it's written. Then next remaining 21 verses from 9 to its loving action. So before I start in my word, let us have a small prayer. Manibabu Anna will pray a small prayer. I request Manibabu Anna will pray. ప్రార్థించుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ఈ పరిశుద్ధ పాదాలకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. రాత్రి సమయంలో క్రిస్టియన్ మెడికల్ ఫెలోషిప్ కర్నూలు ప్రభా దీవించి ఈ చిన్న ఫెలోషిప్ గా మమ్మల్ని సమకూర్చినందుకు వందనాలు తండ్రి. మీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరుస్తున్నందుకు వందనాలు. మరి ముఖ్యంగా ప్రభా ఈ సమయంలో తండ్రి మీరు తండ్రి మమ్మల్ని బలపరచండి. నీ వాక్కులు మాకు దయచేయండి. నీ దాస్తురాల్ని నీ బిడ్డను ప్రభా ఇప్పటి వరకు కాపాడారు, అనేక విధాలుగా తండ్రి సంరక్షించారు. తన అనుభవాల్లో నీకు సాక్షిగా నిలబడి ఉండగా తన అనుభవాల్లో నుంచి మాకు ఇన్స్పైర్గా తండ్రి నీ మాటలు మాకు దయచేయమని, చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరి చుట్టూ నీ కాపుదలు దయచేసి సంరక్షించమని
యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక లాస్ట్ వర్డ్స్ తీసుకున్నాను. కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించుము అని రాసింది. ఈ చివరి వచనంలో ఇంగ్లీష్ లో ఇట్ ఈస్ రిటన్ లైక్ దిస్: డు నాట్ బి ఓవర్కమ్ బై ఈవిల్ బట్ ఓవర్కమ్ ఈవిల్ విత్ గుడ్. అట్లా అనుకుంటే యాజ్ మనం చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు రోజులు ఎట్లా ఉన్నాయంటే కీడే ఎక్కువగా ఉంది. వీఆర్ సీయింగ్ ఎక్కడ చూసినా ఈవిల్ థింగ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. ఏంటి ఎక్కడ చూసినా భయంకరమైన పరిస్థితులు, ప్రత్యేకంగా ఇండియాలో చూస్తే క్రిస్టియానిటీ మీద చాలా వ్యతిరేకం గడిచిన కొన్ని దినాలు. ప్రవీణ్ పగడాలన్న మరణం విషయంలో నుంచి అది ఆ మరణం విషయంలో నేను చాలా అఫెక్ట్ అయిపోయాను. చాలా చాలా ఇదైపోయాను యాక్చువల్గా. కొన్ని డేస్ చాలా ఇదైపోయాను. ఈ మధ్యలో కొంచెం దాని నుంచి నేను బయటికి రాగలడానికి దేవుడు సాయం చేశాడు. అంటే నేను ఎందుకు అన్న గురించి చెప్తున్నానంటే అంత అంత జ్ఞానము స్టెఫెన్ లాగా అతను జ్ఞానము కలిగి ఇంతమందికి అక్కడున్న వారికి తన యొక్క వాక్య పరిచర్యని స్టెఫెన్ కలిగిన జ్ఞానము అలాగా నింపబడి సహోదరుడు వాడబడినప్పుడు ఆ అది అలాంటి వారు లేరే అని కొంచెము బాధ అనిపించింది, భయం కూడా వేసింది చెప్పాలంటే నాకు. అయితే అలాంటి దినాల్లో ఉంచి ఉన్నాం మనం. కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించమంటున్నాడు. అలాగే కీర్తనకారుడు కూడా ఒక మాట చెప్తూ ఉంటున్నాడు. కీర్తనలు 34వ అధ్యాయము 14వ వచనాన్ని చూసుకున్నట్లయితే చదువుతున్నాను: కీడు చేయటం మాని మేలు చేయము, సమాధానం వెతికి దాని వెంటాడుము అంటున్నాడు. అదే చూసినట్లయితే ఇంగ్లీష్ లో ఏమని రాసి ఉంటుందంటే ద ఐస్ ఆఫ్ టర్న్ ఫ్రమ్ ఈవిల్ అండ్ డూ గుడ్, సీక్ పీస్ అండ్ పర్సూ ఇట్. మనం దేన్ని సీక్ చేయాలంట? పీస్ ని పీస్ ని మనము ఎతకాలి అంట. అదే ఇక్కడ ఈ భాగ్యంలో చూసినట్లయితే 11 రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయంలో ఈ మాట కూడా రాస్తుంది. 18వ వచనంలో ఇలా రాస్తుంది: సఖ్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానంగా ఉండండి అంటున్నారు. హౌ కమ్ ఇట్ సిస్టర్, మీరేమో ఇట్లా అంటున్నారు? మనం ఉండేది అసలు క్రైస్తవ సమాజానికి చాలా వ్యతిరేకతలు ఉంటున్నాయి, మీరేమో ఇట్లా చెప్తున్నారు. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని అనుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఎస్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్, అవును ఇది సాధ్యమే. ఎలా సాధ్యము అని చూసుకున్నట్లయితే ఎలా ఇది మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు సిస్టర్ అని చెప్పినట్లయితే రోమిలికి రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయంలో 33 నేను చదువుతూ ఉంటున్నాను. ఆహా, దేవుని బుద్ధి జ్ఞానముల బాహుల్యము ఎంతో గంభీరము, ఆయన తీర్పులు శోధింపునెంతో అసఖ్యములు, ఆయన మార్గములు ఎంతో అగమ్యములు. ప్రభువు మనస్సును ఎరిగిన వాడెవడు? ఆయనకు ఆలోచన చెప్పిన వాడెవడు? ముందుగా ఆయనకిచ్చి ప్రతిఫలము పొందగలవాడెవడు? ఆయన మూలమునను ఆయన ద్వారాను ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగినవి యుగముల వరకు ఆయనకు మహిమ కలుగును గాక. ఎవరి ద్వారా ఎవరిని మనం కలిగి ఉన్నాము? ఆయన ద్వారాను ఆయన మూలమును ఆయన నిమిత్తమును సమస్తమును కలిగిన అట్టి దేవుని మనము కలిగి ఉన్నాము. కాబట్టి మనము కీడు వలన జయింపక మేలు చేత కీడును జయించినట్లుగా సమాధానము వెతికి వెంటాడే వారిగా ఉండాలని ప్రభు ఈ రాత్రికాల సమయంలో మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు. అయితే నువ్వు ఎలా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు అని చూసినట్లయితే 12వ వచనం మొదట్లో చూస్తున్నాను: సహోదరులారా, పరిశుద్ధంగా ఉండాలంట, దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరాలను ఆయనకి సమర్పించుకుండని ఆయన వాత్సల్యమును బట్టి, దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ రాత్రికాల సమయంలో నిన్ను నన్ను కూడా బతిమాలుకుంటున్నాడు. ఇటు సేవ మనకి యుక్తమైనది. ఈ లోక మర్యాదను మనం అనుసరింపకూడదంట. ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన దేవుని చిత్తం ఏదో నీవు నేను పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లుగా మనస్సులు మారాలి, నూతనం పొందాలి, నూతనం ఒకటి వలన రూపాంతరం పొందాలని ఈ రాత్రికాల సమయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ రోమీయులకి ఎలాగైతే రాశాడో ఈ రాత్రికాల సమయంలో మనల్ని కూడా అదే కోరుకుంటున్నాడు. బతిమాలుకుంటున్నాడు అంట. మిమ్మల్ని బతిమాలుకుంటున్నాను, ఇటు సేవ మనకి యుక్తమైనది. కీడు వల్ల జయింపబడి ఎలా జయించాలి అంటే ఈ పరిస్థితులను బట్టి అయితే చూసినట్లయితే ప్రార్థన జీవితం ద్వారా మనము దేవుని జయించగలమైతే నేను నమ్ముతున్నాను. విశ్వాసంలో కలిగి విశ్వాస పరిమాణము ప్రకారం ఇక్కడే అంటున్నాడు 4వ వచనంలో అంటున్నాడు: ఒక్క శరీరంలో అనేక అవయవములను, అన్ని అవయములకు ఒక్క పని ఎలాగుండదు అలాగే అనేకులమైన మనము, అలాగే క్రీస్తు శరీరం అనబడిన మనము, సంఘముగా పిలువబడుచున్న మనము దేవుని సన్నిధిలో నిలవబడి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసినట్లయితే సంఘములో ఏక మనసుతో
తాత్పర్యంతో మనము దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ యొక్క విశ్వాస పరిమాణము చొప్పున ప్రవచించము అంటున్నాడు. ఇక్కడ అంటున్నాడు మనకు అనుగ్రహింపబడిన ఓకే అన్నా, చెప్పనా అయితే స్టార్ట్ కంటిన్యూ చేయనా? Yeah, please, ma, please. Only thing is it'll get disconnected by 8:50 or something. Like after that we'll have to. సరే నేను అంతలో ఫినిష్ చేసేస్తాలే. Okay. ఒక్క శరీరంలో మనకి అనేక అవయములు ఉన్నాను. అన్ని అవయములకు ఒక్క పని ఎలాగుంటుందో ఈ రాత్రి కాల సమయంలో ఈ సమాజంగా చిన్న మందిరంగా చిన్న సంఘంగా కూర్చున్న మనం అందరము కూడా అనేక అవయములుగా ఉంటున్నాం. ఒక్క శరీరము. వీఆర్ డాక్టర్స్, వీ నో ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ వర్కింగ్. మనకి ఏ కన్ను ఏం పని చేస్తుందో తెలుసు, ఏ ముక్కు ఎక్కడ ఉంటుందో తెలుసు, ఏ గుండె ఎలా కుట్టుకుంటుందో మనకి అన్ని తెలుసు. అయితే మనం ఒక్క శరీరంలో ఒకే అనేకమైన అవయవులుగా ఉన్నాం. మన యొక్క విశ్వాస పరిమాణం పెంచబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ప్రార్థన జీవితంలో కట్టబడాలని కోరుకుంటున్నాడు. నీ మోకాల సడలిన చేతులను బలమైన మోకాలను త్రొట్టుల మోకాలను దృఢపరచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు. సఖ్యమైతే మన మనుషులందరి చేతుల్లో సమాధానం కలిగి దాన్ని వెంటాడుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు. మిమ్మల్ని హింసించే వారిని దీవించండి కానీ వారిని చెప్పించవద్దని కోరుకుంటున్నాడు. సంతోషించే వారితో సంతోషించాలని కోరుకుంటున్నాడు. ఏడ్చి వారితో, ఒకవేళ నువ్వు నీ సహోదరుడు నీ పక్కన ఉన్న శత్రువు ఏడ్చాడనుకో, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని క్షమించినట్లయితే దే విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. మనం క్షమించే హృదయాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు వాడి తల మీద నిప్పులు కుప్పలుగా కోసినట్లు కోస్తాం. మనం ఎట్లా అనుకుంటామంటే వీడికి ఇట్లా నవ్వాలి ఇలాగ అనుకుంటాం. యాజ్ ఎ నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం అలానే థింక్ చేస్తాం. ఇట్లాగే చేస్తారు కదా, వాడికి బాగా అయింది, వాడికి బాగా జరిగింది అని అనుకుంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్? దేవుడు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మన యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం కోరుకుంటున్నారంటే మనస్సు మారి నూతనమయ్యి రూపాంతరము పొందాలి అని కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు. ఈ లోక మర్యాదను మనం అనుసరింపకూడదు అని కోరుకుంటున్నాడు అనమాట. మనం అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ఒక శరీరంలో మనకు అనేక అవయములు ఉన్నాయి అంటున్నాడు. మనకు అనుగ్రహింపబడిన కృపావరాలు ఏదైనప్పటికీ దేవుడు నీకేమైతే కృపావరాన్ని ఇచ్చినాడో యు కెన్ టీచ్ ఇట్. డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. దినములు చెడ్డవి, సమయమును దుర్వినియోగపరచుకోవద్దు. అజ్ఞానుల వలె ఉండక జ్ఞానము కలిగిన వారిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నువ్వు బోధించేవాడైతే బోధించే దాంట్లో నువ్వు టైం కలిగి ఉండాలంటున్నాను. నాకు టైం లేదు, ఐ కెనాట్ స్పెండ్ ఎనీ టైం, నాకు బోధించడానికి టైం లేదు అనుకుంటే యూ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ. యూ హ్యావ్ గాడ్ గివెన్ ద సమ్ గిఫ్ట్స్ టు యూ. ఇఫ్ యువర్ లూజ్ యూ విల్ లూజ్. దేర్ ఇస్ అ టైం. ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథంలో రాస్తున్నారు, సమయం కొంచెంగా ఉన్నదని అపవాదైన సాతాను, యాకోబు పత్రికలో చూసినట్లయితే అపవాదైన సాతాను గర్జించు సింహమలై ఎవరిని మృంగుదనా అని కాచుకున్నాడు. దట్ టైమ్ ఇస్ వెరీ ఎండ్. ఈస్ గోయింగ్ టు రిలీజ్. ఆయన సమయం అదే 100 సంవత్సరాలు బంధింపబడుతుందని ఎరిగి, ఆ సమయం తనకి కొంచెముగా ఉన్నదని ఎరిగి ఎన్ని విధాలుగా లోకాన్ని ఎన్ని విధాలుగా చిన్నపిల్లలైతేనేమి, వృద్ధులైతే, పెద్దలైతేనేమి, ఈస్ డూయింగ్ హిస్ వాట్ ఎవర్ ద ఆపర్చునిటీ. ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ తనకి కలిగి ఉన్నవో ఆ ఆపర్చునిటీస్ అన్నిటిని కూడా ఉపయోగించుకుంటూ తనకి కలిగిన మీడియాని అయితేనేమి, ఏఐ అయితేనేమి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితేనేమి, దాన్ని మనము మంచిగా ఉపయోగించుకున్నట్లయితే పర్వాలేదు. దాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నామో దాన్ని మనం గుర్తెరిగి మన మనస్సులు మారి రూపాంతరము పొంది దేవుని కొరకు సజీవమైన సాక్షులుగా నిలబడాలని దేవుడు కోరుకున్నాను. అయితే మనం ఎలా ఉంటున్నాం? నీ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందని 9వ వచనంలో చూసినట్లయితే నీ ప్రేమ నిష్కపటమైనదే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు. చెడ్డదాన్ని అసహించుకుని మంచిదాన్ని హత్తుకొని ఉండాలంటున్నాడు. సహోదర ప్రేమ విషయంలో అనురాగం కలిగి ఘనత విషయంలో గొప్పగా ఎంచుకోవాలనుకుంటున్నాడు. హౌ ఈజ్ యువర్ లవ్ విత్ యువర్ నైబర్స్? హౌ ఈజ్ లవ్ యువర్ వర్కింగ్ ప్లేస్? నీ వర్క్ ప్లేస్ లో నిన్న ఒకవేళ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనల్ని డామినేట్ చేసే వాళ్ళే ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు లోకాన్ని ప్రేమించేవాళ్ళు. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే మనల్ని కన్నింగ్ చేసి దే వాంట్ టు బికమ్ అంటే ఇట్ మే బి ఇన్ ద మెడికల్ ఫీల్డ్, ఇట్ మే బి గవర్నమెంట్ సెటప్ లో అయితే అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా పెద్ద ప్రొఫెసర్ గా కావాలని కోరుకుంటున్నారు. ఇంకా వర్క్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాళ్ళు అనుకో, ప్రైవేట్ సెక్టర్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు అనుకో, డాక్టర్స్ యొక్క ఎండి ఫేవర్స్ ని కొనుక్కో, ఎండి ఫేవర్ కొరకు వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు. బట్ హౌ వీఆర్ దే, మనం ఎలా ఉంచున్నాము? మనము మనస్సు మారి నూతనమగినట్లుగా మనం రూపాంతరము పొందాలని, సహోదర ప్రేమ విషయంలో నిష్కపటలుగా ఉండాలని దేవుడి రాత్రికాల సమయంలో మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. 11-12 చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటున్నావు? మాందిరాలుగా ఉంటున్నావా లేదా అని దేవుడు హెచ్చరిస్తుంటున్నాడు. ఆసక్తి విషయంలో నీ ఆసక్తి ఎలా ఉంటున్నది? ఆ చిన్నది హృదయ అనే చిన్నది యొక్క ఆసక్తి చూసినట్లయితే పేతురు తలుపు వచ్చి కొట్టంగానే ఆ చిన్నదాని యొక్క చెవులు ఎంత చక్కగా విన్నాయో. పేతురు తలుపు కొట్టంగానే వచ్చి చక్కగా, ఇదిగో పేతురు వచ్చేసరికి తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళి తన తలుపు తీయకుండా తన సంతోషాన్ని కూడా
తను తలుపు తీయకుండా వచ్చి చెప్పినా లోపల ఉన్న శిష్యులు దాన్ని గమనించలేదు. కానీ ఆ హృదయ యొక్క చిన్న యొక్క చెవులు యొక్క ఎంత ఆసక్తి కలిగి ఆ పేతురు వచ్చేది ఎంత చక్కగా ఉన్నదో, ఇలాగ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మన చెవులు, మన కన్నులు, మన ఆసక్తి దేని మీద ఉంటుందో మనల్ని ఒకసారి పరీక్షించుకుందాం. ఆత్మ యందు తీవ్రత కలిగి ప్రభువును సేవించినట్లుగా ప్రార్థన యందు పట్టుదల కలిగి ఉండాలి, శ్రమ యందు ఓర్పు కలిగి ఉండాలి, నిరీక్షణ గలవారై సంతోషించాలి. శ్రమలే శ్రమలు శ్రమలు శ్రమలు, దట్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా ప్రకటన గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఎవరి ఆత్మలు ఇవి సంవత్సరములకు ఉంటున్నాయి అంటే యేసు కొరకు దేవుని వాక్యమును గూర్చి శిరచ్ఛేదనం శిరచ్ఛేదనం చేసిన వారికి ఆత్మలు ఉంటున్నాయి అంటే యేసుని గురించి సాక్ష్యం చెప్పిన వారికి ఆత్మలు అక్కడే ఉంటున్నాయి. ఇంకా వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, ఎప్పుడు వస్తావు ప్రభా, ఎప్పుడు వస్తావు అని వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇదిగో వీళ్ళందరూ సంపూర్ణం కావాలి, మనం ఆయన రాజ్యంలో చేరేదానికి, ఆయన యొక్క సువార్తలో మనం ఆయన పాలనలో ఉండాలి అనే దానికి ఆయనేమో ఎదురు చూస్తుంటున్నారు. అక్కడేమో కొన్ని ఆత్మలేమో ప్రభా నువ్వు రా, త్వరగా రా అని దేవుని ప్రార్థన చేస్తుంటున్నారు. మన దేవుడు అయితే మనమందరం కూడా దేవుని రాజ్యంలో ఇంకా అనేకులు ఆత్మలు రక్షించాలని, మన ద్వారా అనేకులు రక్షణలోకి నడిపించాలని దేవుడైతే మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు. ఎలా ఉంది మన ఆసక్తి, ఎలా ఉంది మన ప్రార్థన జీవితం, ఎక్కడ ఉంది నీ శ్రమ, ఎక్కడ నీ ఉంది ఓర్పు, శ్రమలు ఎందు నిరీక్షణ కలిగిన దానమై, ఓర్పు కలిగిన దానమై నీ ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉంది నీ దేవుడి రాత్రి కాల సమయంలో మనల్ని అందరినీ హెచ్చరిస్తుంటున్నాడు. అట్లాగే అంటున్నారు పరిశుద్ధుల అవసరంలో ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ సపోర్ట్ హూ ఆర్ ఆల్ గోయింగ్ ది గాస్పెల్, హూ ఆర్ ఆల్ మిషనరీస్, you can support them with your prayer life, you can support at least with your prayer. పరిశుద్ధుల అవసరంలో పాలు పొందొచ్చు, శ్రద్ధగా ఆతిథ్యం ఇచ్చి ఉండాలి అంటున్నాడు. ఇఫ్ యువర్ హ్యాపీ బీ హ్యాపీ, ఏడ్చువాడితో ఏడవడి అంటున్నాడు. హెచ్చువాటి ఎందు మనసు పెట్టుకోవద్దంటున్నాం. మనం మనుషులం కాబట్టి అందరినీ పక్కన చూస్తే మనకు కూడా అలాగే జీవించాలి అనుకుంటున్నాం. కానీ దేవుడు కోరుకుంటున్నది ఏంటి అంటే హెచ్చువాటి ఎందు మనస్సు ఉంచక తగ్గువాటి ఎందు ఆసక్తి లేనిది, ఒకరితో ఒకడు మనస్సు కలిగిన. విభేదాలు ఈజీగా వచ్చేస్తున్నాయి ఇంట్లో. మేబీ ఫ్యామిలీ, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్, ఇట్ మేబీ చిల్డ్రన్స్ పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్స్. ఇక్కడ కొన్ని యూట్యూబ్స్ లో చూస్తుంటే పిల్లలు ఆస్తుల కొరకు తల్లిదండ్రులే ట్రాక్టర్ మీద చేసి చంపేస్తున్నారు. ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఉంటుందో ఈ లోకం అనేది చూసినట్లయితే దానికి అసలు లైఫ్ గురించి ఎవరికి, ఆ జీవం గురించి, దేవునిచ్చిన జీవం గురించి ఎవరికి ఆ భయం లేదు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడున్న యూత్ పిల్లలకి ఆ లైఫ్ గురించి ఆ వాల్యూస్ లేవు, ఏ మోరల్ వాల్యూస్ ఏమీ తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళు భయపడో వాళ్ళ యొక్క ఈ లైఫ్ అంతా ఈజీగా ఇది చేసుకున్నారు. కొంతమంది డాక్టర్స్ సెల్ఫ్ దే నో దట్ లైఫ్, వాళ్ళు కూడా సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోవడం అని చూసినట్లయితే ఇట్స్ వెరీ ప్యాథటిక్. మనం ఎంత సిచ్యువేషన్ లో ఉంటున్నామో మనల్ని మనం అంటే డాక్టర్స్ గా ఉంటున్న వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ తెలుసు, అనస్థీషియా తెలుసు, వాళ్ళు ఓన్ గా ఇంజెక్ట్ చేసుకుని చనిపోతున్నారు. వాట్ ఈస్ దిస్? వాటికి ఏమి జరుగుతుంది ఈ లోకంలో అనేది చూసుకున్నట్లయితే హూ షుడ్ బి డన్, ఎవరు నిలబడాలి దీనికి అంటే ప్రాకారంలో దిట్టపరిచినట్లుగా దేవుడు కోరుకుంటున్నది ఒకరి ప్రార్థించేవారు బద్దలైన సందులో నిలబడవాలని కావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ప్రార్థన జీవితంలో ఎదగాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. నీ ఆసక్తి విషయాలను మాందిరాలుగా ఉండద్దని కోరుకుంటున్నాడు. ఆత్మ ఎందు తీవ్రత కలిగి, ప్రార్థన ఎందు పట్టుదల కలిగి, నిరీక్షణ కలిగి సంతోషిస్తూ ఒకరితో మనస్సు కలిగి జీవించాలని రాత్రికాల సమయంలో దేవుడు కోరుకున్నాడు. సఖ్యమైతే నీ స్నేహితులతో, నీ బంధువులతో, నీ కుటుంబంతో, నీ నైబర్స్ తో, నీ వర్గ మిత్రులతో, నీ సహోదరులతో ఒకవేళ విభేదాలు వచ్చా, బంధువుల పరంగా విభేదాలు వచ్చా, వాటినన్నిటి నుంచి దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే సమాధానంగా ఉంటుంది. సమాధానాన్ని వెతికి వెంటాడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఇలాగ ఈ చిన్న మాటలు అట్లాగే అంటున్నాడు. అంటే నేను ఇది కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించాలి అంటే ఎలా సిస్టర్ ఇది ఎట్లా చెప్తున్నారు అంటే, పగ తీర్చుకుంటా దేవుడు అంటున్నాడు దానిపైన వచనంలో, మీ ప్రియులారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకుని దేవుని కృతకు చోటు ఇడి. Give time to God, give everything, submit to God. This is God expecting from us. మనమే ఫైట్ చేసేసి, మన స్పిరిట్ లో మనమే ఫైట్ చేసేసి, మన ద్వేషము, క్రోధము, ఉక్రోషము, అసూయ మనలో పెంచేసుకొని, మన హృదయాల్లో పెంచుకొని మనం పీస్ ని కోల్పోవడానికి దేవుడు ఇష్టపడలేదు. అది అపవాది క్రియ. అలా చేస్తాడు, అలా చేస్తున్నాడు కూడా. కానీ మనం తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ పడిపోతున్నాము. సులువుగా చిక్కులు పెట్టే పాపాలు మనం ఎక్కడ పడిపోతున్నాము? కోపంలో పడిపోతున్నామా, ద్వేషంలో పడిపోతున్నామా? సులువుగా చిక్కులు పెట్టేస్తున్నాడు అపవాది. Not for you all, for me also I am telling this is. But God is talking to us. సఖ్యమైతే మీ చేతనైనంత మటుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానముగా ఉండి పగ తీర్చుట నా పని అని అంటున్నాడు దేవుడు. కాబట్టి నీ శత్రువు ఆకలి కొంటే అతనికి భోజనం పెట్టు, దప్పికొని ఇంటే దాహమిమ్ము. అలాగ చేయటం వలన అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పలుగా పోయదు. ఇలాగ మనము కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయిద్దాం. దేవుడు ఈ చిన్ని మాటలు దీవించును గాక. ఆమేన్. Over to Sudhir and Malama, thank you. As always, it was good and with passion, lot of passion. Praise God. Actually,
Time, we have shortage of time. Sorry for that. Soon we'll find a solution for this. Shankaraka, are you free to pray, Akka? Shankaraka? Okay, I'll request Uma to pray. Uma, pray. Okay, I'll pray. Uma is stuck inside, so I'll pray. Loving Heavenly Father, thank you for your goodness, Lord Master God. Thank you for your grace, Master God. Thank you for your goodness in our lives, Master God. And Lord God, we thank you for everything that you are doing in our lives, Master God. Thank you for this word that has come, Master God. That, Master God, I pray, Master God, that will challenge us, stir us up, Master God. And Lord God, help us live as how you want us to be, Lord Master God, uncompromising on Lord God, jealous for you, Lord Master God. I pray that you will take control, Master God. I pray, Master God, for all our fellowship members, Lord God. I pray that you will bless each and every one of them, Lord Master God. We pray for the students, Lord God, even if they're gone for holidays, Lord God. I pray, Master God, that you will be with them in the Master God, in their at their homes and during this holiday times, Master God. I pray that you will be with them, Master God. I pray, Master God, that they will not lose the relationship with you, Master God. I pray for all the elders, Master God, in different parts of the world, Lord Master God. I pray for each and every one, Lord Master God. I pray that you will bless them, Lord Master God. God, I pray, Master God, that this relationship will be knit together, Lord Master God, and we'll be encouraging each other, and Lord God, we'll grow together, Lord Master God. I pray, Master God, that more will be able to join in the days to come. Bless Malli, Lord Master God, and all the work that she is doing, Lord Master God. God, use her for your glory. Thank you, Master God. I pray for Manibana's family. I pray for Shankaraka's family. I pray that you will bless them, Lord Master God. Even for Aishwarya, who has joined, Lord God, and even we remember Master God, Vanaja, Lord Master God. Lord God, I pray for each and every one of them, Lord Master God. And I pray that you will bless them, Lord Master God. All our dear ones, Lord God, I pray that you will give them boldness, Lord God, to proclaim your gospel, Lord Master God, and to stand strong, especially during this end times, Lord God, I pray. Bless you, worship you, submitting ourselves at your feet. In Jesus' name, amen. Amen.